نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ہم یہ سن رہے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے اربوں انسانوں کے لیے سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے ضروری مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ سن رہے تھے کہ اس کی اہمیت کے باوجود کلمہ پڑھنے والے، مومن مسلمان کہلانے والے، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں، انہیں یہ علم ہی نہیں کہ عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہے۔ عبادت صرف اللہ کی کا مطلب سمجھاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کے اختیارات، اللہ کے حقوق، اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ اپنے اختیارات میں بھی اکیلا، اپنے حقوق میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا اور اپنی ذات میں بھی اکیلا۔ اگر ہم اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کر دیں تو وہ عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، جبکہ مسلمانوں نے یہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا ہوا ہے۔ یہ اس کی مثالیں اور اس کے دلائل گزر چکے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین کے حقوق میں کسی کو شریک کر دیں تو تب بھی عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، اور مسلمانوں نے لا علمی میں یہ بھی کام کیا ہوا ہے، اس کی تفصیل بھی پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اور اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اگر ہم اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کر دیتے ہیں تو تب بھی وہ معبود اور الہ بن جاتا ہے، عبادت صرف اللہ کی نہیں رہتی، جبکہ مسلمانوں نے یہ کام بھی دھڑلے سے اور سرے عام کیا ہوا ہے، لا علمی کی بنا پر ہی سارا کچھ ہوا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین اپنی ذات میں اکیلا، بے مثل، یکتا اور لا شریک ہے۔ اس کی نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ اللہ کا کوئی جز ہے، نہ اللہ کسی سے نکلا ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین سے کوئی نکلا ہوا ہے۔ اگر ہم کسی کو اللہ کی بیوی کہہ دیں یا اللہ کی بیٹی کہہ دیں یا اللہ کا بیٹا کہہ دیں یا اللہ کا جز کہہ دیں یا اللہ سے نکلا ہوا کہہ دیں یا اللہ اس سے نکلا ہوا کہہ دیں تو یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، اور یہ شرک بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، اور مسلمانوں نے لا علمی میں اس شرک کا بھی ارتکاب کیا ہوا ہے۔ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مگر ان کو اس کا معنی سمجھ ہی نہیں ہے، اور وہ جس طرح انہوں نے اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کی صفات میں مخلوقات کو شریک بنایا ہوا ہے، لا علمی میں ویسے ہی اللہ کی ذات میں بھی بے شمار چیزوں کو شریک بنایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، کسی کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کا جز قرار دینا۔ اس کے میں چند ایک دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان پر غور کرنا۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب یہودی اور عیسائی ان کو اسی عقیدے کی بنا پر کافر اور مشرک قرار دیا ہے قرآن میں، کہ وہ اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ کے بیٹے قرار دیتے تھے، کبھی وہ اللہ قرار دیتے تھے، کبھی وہ کئی چیزوں کے مجموعے کو اللہ قرار دیتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اسی بنا پر کافر بھی کہا اور مشرک بھی قرار دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابن اللہ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابن اللہ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح علیہ الصلاۃ والسلام، نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ ان کے منہوں کی بات ہے۔ اس بات کے ساتھ وہ ان سے پہلے جو کافر لوگ تھے نا، ان کے مشابہ ہو گئے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے، اللہ کی مخلوقات کو اللہ کا جز بناتے تھے، اللہ کے بیٹے قرار دیتے تھے، وہ کافر تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا ان کی بات پہلے کافروں کے مشابہ ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے یہ عقیدہ کفر ہے۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم
अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम, उन्होंने अपने मौलवियों और दरवेशों को अल्लाह के सिवा रब बना लिया और मसीह बिन मरियम को भी रब बना लिया। इसका मतलब है मसीह बिन मरियम को अल्लाह का बेटा करार देना, ये उनको रब बनाना है, ये उनको माबूद बनाना है, ये उनकी इबादत है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा उमिरू इल्ला लियाबुदू इलाहन वाहिदन ला इलाहा इल्ला हुवा सुबहानहू अम्मा युशरिकून। अल्लाह पाक है उनसे जिनको वो अल्लाह का शरीक बनाते हैं। इसका मतलब है ये कुफर भी है और ये अकीदा शिरक भी है। दूसरे मुकाम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम, यकीनन उन लोगों ने कुफर किया जिन्होंने कहा मसीह बिन मरियम ही तो अल्लाह ताला है, वो काफर हो गए। कुल फमन यमलिकु मिनल्लाहि इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको कह दीजिए कौन मालिक है अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मसीह बिन मरियम को और उनकी वालिदा को हलाक करना चाहे तो अल्लाह को कौन रोक सकता है? वो तो अल्लाह की मखलूक है, और जो अल्लाह की मखलूक है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है वो अल्लाह की ज़ात कैसे हो सकती है? वो अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में भी इनके इस अकीदे को कुफर करार दिया है और फरमाया लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम व क़ालल मसीह या बनी इसराईल अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम। यकीनन वो लोग काफर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह ही मसीह बिन मरियम है, हालांकि मसीह बिन मरियम उन्होंने कहा ओ बनी इसराइल के लोगों तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी परवरदिगार है, जो तुम्हारा भी रब और तुम्हारा भी परवरदिगार है। इसमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको काफर करार दिया। फिर कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासतिन, यकीनन वो लोग काफर हो गए जिन्होंने कहा अल्लाह ताला तीन में से तीसरा है। अल्लाह ने इस आयत के अंदर फरमाया आगे ला इन लम यंतहे अम्मा यकूलूना, अगर ये बाज ना आए इस बात से जो वो कहते हैं ला यमस्सन्नल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम, तो इन काफरों को दर्दनाक अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ज़रूर पहुँचेगा। तो ये बाप को, बेटे को, रूहुल कुदस को अलग अलग खुदा माने या तीनों को एक खुदा माने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको इस बात पर काफर करार दिया है और इस अकीदे को शिरक करार दिया है। तो जब अहले किताब अपने अंबिया को वो अल्लाह का बेटा करार दें, अल्लाह करार दें, वो तो हो जाएं काफिर और मुशरिक। तो जो तौहीद का लिबादा ओढ़े हुए मुसलमान हैं बेचारे, वो ला इल्मी में, जहालत में हर चीज़ को ही अल्लाह करार दें और इसको वहदतुल वजूद के अकीदे का नाम दें या कोई और नाम दे दें और कहें कि हर वजूद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तो क्या उनके शिरक और कुफर के अकीदे में कोई शक बाकी रह जाएगा? अगर इस अकीदे को इस्लाम समझ लिया जाए, वहदतुल वजूद वाले अकीदे को कि हर शय ही अल्लाह ताला है, तो फिर तो कुरान और सुन्नत, फिर इस्लाम का हर हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल की हर बात ही बातिल ठहरेगी, क्योंकि जो हुक्म है वो देने वाला भी अल्लाह और जिसको दिया गया है वो भी अल्लाह, फ़र्क ही कोई नहीं है। जन्नत और जहन्नम, उसमें जाने वाले भी एक ही हैं और जन्नत में जाने वाले भी वही, जहन्नम में जाने वाले भी वही। ये अकीदा इस्लाम को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का, इस्लाम को नामो निशान मिटाने के लिए ये गढ़ा गया है और मुसलमानों के अंदर फैला दिया गया है। और मुसलमान इस अकीदे को, जो जिस अकीदे की बिना पर अल्लाह ने अहले किताब को काफिर और मुशरिक करार दिया, ला इल्मी और जहालत की बिना पर, वही अकीदा आज मुसलमान भी अपनाए हुए हैं। अल्लाह सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।